السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے جنرل صاحب اور ان کے ایک محافظ. کیا حال ہے جنرل صاحب آپ کا؟ یار میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ میرا محافظ نہیں ہے، یہ خود ہی سے آیا. آپ نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ میرے ساتھ سیکیورٹی ہونی چاہیے. محافظ ہے، باجیاں نہیں برتی پائی میں. ایک منٹ پاپا کو بات کرنے دے، یہاں پر بات کر رہے ہیں. یہاں پر کس طرح بول رہے ہیں جنرل صاحب؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ کلے رہ کے انجی بولن لگ پے جی. اچھا سر، آپ کے گھر کے بالکل قریب سے 5 کلو وزنی بام پرسوں پھر پکڑا گیا. جی کوئی بمب نہیں جناب، تارا تورا لتیاں سیبے والا بمب سی. سیبے والا بام کون سا؟ اب پنڈا بیاہ شادیاں جی نہیں چلتے، لڑ دے پیو دے پیروں چ مار دیتا. اچھا جنرل صاحب، صوفیہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں. ہماری کو ہوسٹ ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ نویں کڑی آئی ہے جی. یہ پہلے ہمارے شو کا حصہ تھیں، کچھ دیر کے لیے چلی گئی تھیں. اچھا ہوں واپس آ گئے. ہاں جی. پہلے سسپینڈ ہو گئے انہیں. وہ تم ہونے والے ہو، ان قریب تم نے سسپینڈ ہو جانا ہے. نہیں تو سر پہلے کیوں چلی گئی؟ ان کی کوئی یادداشت کا پرابلم؟ نہیں تو اور مصروفیات بھی ہوتی. سرکت چ کام کر دی، شیرن ایٹم کر دی. وہ جناب وہ کپڑے تھی دیکھو، سرکت چ اداں دے پاؤندے کڑیاں. فیشن سینس ختم ہو گئی ہے، آپ بیچ میں مت بولیں. اس بیچارے کو کیا پتا فیشن سینس کا؟ انج میں تو پتا نہیں، میں انج پھردا ہی ہے. پوری دنیا ہی پھری ہے جنوب. اچھا باقاعدہ بدتمیز ہے. میرا خیال ہے پرویز مشرف کو سزا کے طور پر حکومت نے یہ محافظ دے رہا. سر یہ ہماری نئی کو ہوسٹ ہے ہاں جی، صوفیہ مرزا. سر نا تو میں کو بھائی سمجھ رہے سر جڑی کراٹے تو ریٹائر ہوں اسی ان کو ہوسٹ رکھ لیں. ماشاءاللہ بہت لمبے نے سر، بڑے ٹال نے. میں تو ڈر سی کدھر باہروں بلب نہ چوری کر. یہ بھائی زرافے کو فلائنگ کے مار رہی تھی اور زرافہ کو انجن کر رہے تھے. سر سپاہی دے تو کو 30-35 روپے لائے ہوں نا تو چنگی پلی کو ہوسٹے بھی بن سکتی. وہ کیسے؟ سر اونچا کڈا ہے دیکھو نا. وہ اونچے وہ ماما تھلے رکھیا میرے. دیکھنا نہیں تو ایڈی پیاری ہے، خوبصورت ہے، سوہنی لمبی اونچی ہے. تکلیف ہو گئی ہے تانوں؟ ماسٹر جی تسی کمزور ہی نہیں، انے بھی ہو. صحیح کہنا، میں کل 2 بار سڑک پار کرائی ہے. سر یہ ریمپ پہ ماڈلنگ کرتی تھی؟ ریمپ پہ ہی ہوتی ہے ماڈلنگ، نہیں کیٹ واک ہوتی ہے. کنی باری ڈگی ہے یقین کرو. کس نے کہا؟ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھی ہے. جی ریما ڈگی سی نا، اے بھی کنی باری ڈگی ہے. 10 نہیں باجی ڈگی سی کہ نہیں؟ لگتا بھی ادھر کمیٹی پائی نے. 10 نہیں باجی، تیری پہلی کمیٹی میں دیتی نہیں. اپنی نا میں عزت میرے کو کراؤ، میں تانوں دسیا جے ایتھے میں بہنا سی. یقین کرو بولے نا سر ایڈی مہنگی ماڈل لینا ہے. صادق جی جنہ اچھی بولنا تو رکشا یونین دا صدر بن سکتا. جی صوفیہ. مشرف صاحب یہ سوال ہے کہ اب آپ کی پارٹی میں کون کون سے کارکن رہ گئے؟ سارا پاکستان کلے ہی رہ گئے نے، اتنے تو آؤں ہی کوئی نہیں. چک شجا جناب اہی کلے ہی اتنے بیٹھے ہونے. ایک فواد چودھری تھا، ایک سینسبل آدمی جو رہ گیا وہ بھی تھا، وہ بھی جا چکا ہے، پیپلز پارٹی جوائن کر لی. اور تو اور بیرسٹر سیف ان کے انتہائی وفادار ساتھی، انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کر لی. اور اب میں ان سے اکثر پوچھتا ہوتا ہوں کون رام بھائی؟ ویسے انہیں کیا سوجی، آپ کو چھوڑا تو ایم کیو ایم جوائن کر لی. انہوں نے پتا لگا بھی یہ کنڈا نکل جانا. وہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے بارے میں بھی شنیدیں پھیلی ہوئی ہیں اس طرح کی. میں بھی ایم کیو ایم جوائن کر رہا ہوں. نہیں آپ تو کاف لیگ میں جا رہے تھے، آپ نے کاف لیگ بنائی ہے، کاف لیگ میں میں طنز کر رہا تھا. آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو میرے ہی پیچھے پڑ سارا جس مصیبت چنے ہو یہ کتے بھی نہیں جا سکتے ہوں. یار تم اردو کیوں نہیں بولتے ہو؟ اسی نے شو کر رہے ہو، لگتا روٹیاں لینا ہے. بڑی سمجھ آتی جس میری گل ہوتی نا بہت. اچھا سر، نئے سال کا تحفہ آپ کو اگر فرد جرم عائد ہونے کی صورت میں مل جائے تو کیا کریں گے؟ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے تو آپ کے منہ میں خاک. دیکھیے کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے، نئے سال کے موقع پہ شبھ شبھ سوچے نا. آپ شبھ شبھ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہمیشہ پٹھی بات. کیا شبھ شبھ سوچوں؟ آپ کو ملک کا صدر لگا دیا جائے دوبارہ. لو جی انہوں نے جواب دیو میرے پروگرام چاہے. اتنی مونگ پھلی روز چھل کے دے دیجیے انہوں نے باہر بیٹھے. کیا کرتے اتنی مونگ پھلی کیوں؟ اور جناب کھاندے شام نو ہی ہیں بھی بندہ پوچھے دینے کرفیو لگا ہوں. بات سنیں، کیوں کھاتے ہیں اتنی مونگ پھلی؟ سارے کھاتے ہیں. نہیں کھاتے کیا؟ نہیں میں اس طرح تو نہیں کھاتا. وہ کلی نہیں کھاندے، نال مرونا بھی کھاندے نے. اس کے ساتھ ریوڑی کھانی چاہیے، چکوال کی. سیر اتنے جا کے کھانا نہیں پہلوان کی ریوڑی یہاں عام ملتی ہے، چھوٹی دیسی گھی کی. کیا بات ہے. آئے ہنی تو کھانی پلوان دی ریوڑی. سر ویسے پہلوان بہت تگڑا ہے. ہاں جی
ਉਹ ਲਗੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਆ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। اچھا جی ਹਾਂ ਜੀ अच्छा सर, चौधरी साहब कहते हैं कि इमरजेंसी लगाने का मशवरा आपको उन्होंने दिया था। और चौधरी साहब तो भोले बादशाह हैं, आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से उन्हें, जो मर्जी करें उनको इस्तिस्ना हासिल है, पैदाइशी इस्तिस्ना हासिल है, कैसे, क्यों इस्तिस्ना हासिल है? उन्हें पकड़ ही कोई नहीं सकता। वो जो मर्जी कहते रहे, वो तो उनका क्या, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहना होता है। नहीं, इसका क्या मतलब है? चौधरी साहब से ये पूछें, ये ख्याल उन्हें 11 दिसंबर से पहले क्यों नहीं आया? हाँ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की रिटायरमेंट से पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया, जरा सोचिए। वैसे चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट देकर आपको एक तरह से सपोर्ट दी है, बड़ी तगड़ी सपोर्ट, क्योंकि अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि वो पार्टी जो मेजॉरिटी में थी उसका सरबराह मशवरा दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही शख्स की कैप्रिशियस और उसकी विम्सिकल राय नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस बन गया। ये आपको बड़ी सपोर्ट दे। अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो दोजख की अगरबत्ती। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਸਦਾ ओ, हंसदा है नहीं? ਉਹ ਸਰ ਫਸਦੇ ਹੈ 5-6 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अभी आप अकेले हैं फिलहाल आप अकेले हैं, लेकिन याद रखिए बुगटी केस में आप अकेले ही रहेंगे। चौधरी साहब ने ये बड़ी पते की बात कही है कि बुगटी वाला मामला हम उससे बरी जिम्मा है, हमसे नहीं पूछा गया, क्योंकि चौधरी साहब कभी ऐसा नाकस मशवरा नहीं दे सकते थे। बुगटी एक लाजवाब आदमी था, हट धर्मी, सख्त गिरी होती है ऐसे लोगों में, उन्हें हैंडल विद केयर करते हैं। आपने बहुत बड़ा जुल्म किया। अच्छा मैंने जर्सी दे दियो, मेरी ठंड बदन दई है बात सुने, नए साल पे इसे कोई चीज ले ही दें कुछ। میں کیا پتہ نہیں کہنے لگے اسے بیچ ہی دیں ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਫੜਾਂਗਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੂਹੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ اور یقین کرو چوہے بھی تگڑے تگڑے چوہے نو ڈھا لیندے अच्छा ये बताओ, सारा दिन करते क्या रहते हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਚ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ اچھا سپاہی نے سوٹی جڑی نا یہ واسطہ سے نہیں پڑی یہ ڈگ پندا जी جی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ٹائم چینج ہوگا اور آپ کو تمام بدلے دینے پڑیں گے؟ हाँ, हिसाब किताब चुकाने पड़ेंगे। टाइम कब चेंज हुआ? वक्त बदलते जनरल साहब देर नहीं लगती। कभी किसी ने सोचा था कि वही नवाज शरीफ जब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर हलफ उठा रहे होंगे, चंद किलोमीटर्स के फासले पर चक शहजाद में मौसूफ पाबंदे सलासल होंगे। ਹਾਏ ਹਾਏ तो क्या कोई ये सोच रहा है कि 5 साल बाद जब यही नवाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सकेंगे और जब ये मौसूफ हलफ उठा रहे होंगे और 1 किलोमीटर के फासले पे मियां साहब पाबंदे सलासल होंगे? नहीं, किस चीज का हलफ उठाएंगे? यूसी नाजम हलफ उठाता है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਚੁੱਕਦਾ मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर, तेरा बात करना बीच में नहीं बनता। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ उसकी ख्वाहिश है कि आप उस पर हाथ उठाएं, वो अपनी वर्दी खुद ही फाड़ देगा और पेश हो जाएगा। हाँ जी मैं- बल्कि पहले पार्टी है ये हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान یا اللہ خیر और पहला लफ्ज है बारात। جی سر یہ لفظ صحیح ہے बारात गलत है। पुट्टो तंबू چلو बारात लिखना गलत है, ये लफ्ज बरात है, बरात। برات इसमें बेलफ बा जो कर देते हैं, हर डिक्शनरी जितने मुस्तनद लुगत है, हर लुगत में ये कहा गया है कि ये बरात है, बल्कि नूरुल लुगात ने तो एक कदम आगे ये तक कह दिया है कि जो बारात लिखते हैं वो सरासर गलत लिखते बर्रात हैं। क्या जिदा भंड नहीं करे बर्रात खैर होवे जी यार, तुम भांड तो नहीं हो कुछ सच में? मैं 2 भंड फड़े सी जे एक बारी कहां से? पर उन्होंने मैंने काम सिखाया कहां के थे भांड वो? एक तो जनाब मुल्तान दा सी अच्छा। ते जनाब तुसी कित्थों दे हो मैं तो दिल्ली का हूँ। हाँ जी, आप तो दिल्ली के हैं। नहर वाली हवेली, बड़ी मशहूर नहर वाली। नहर- सानू नहर वाली हवेली ते बुला के تو اصل لفظ ہے برات हाँ जी। دیکھنا کنی دیر ہو گئی تیار ہو کے بیٹھے ہیں برات تو برات نہیں جانا کی ہو گئے ہوئے ہیں ان تیار بھی تو ہوئی کمال نہیں جانا چک میں تیرے منہ تے مار رہی ہے میں تمہیں دس اور جوش ملی آبادی صاحب کی کتاب جس کا ہم نے چند دن پہلے تذکرہ بھی کیا تھا، بڑی عمدہ کتاب ہے، یادوں کی برات ہے، یادوں کی بارات نہیں ہے۔
हाय हाय जीनत अमान की फिल्म थी, याद है? चुरा लिया है तुमने जो दिल को पा 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 ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। बर का मतलब क्या है? बर, कोई अच्छा सा बर देखकर बेटी के हाथ पीले कर दो, ये कभी नहीं सुना। जी जी, बर। बर दुल्हा को कहते हैं। अच्छा, तो बर रथ, रथ, रथों पर सफर नहीं किया करते, जी 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 जी, यानी वो सवारी जिस पर दुल्हा बैठ कर आता है उसे बर रथ कहते हैं। मुबारक हो वे उस जुबानों बयान सुन के दौड़ गया। क्यों दौड़ क्यों गया? बल्कि वो एक हाथ सुट के गया कि मैं ब्याह नहीं करना। वैसे हूं तो रिवाज मुक गया। ब्याह था तो बर रथ कसरत इस्तेमाल से बारात होगी। बारात, बारात का थे भी खत्म हो गया तगय्युरात की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से, चुनाचे बारात की बजाय बारात बन गया। ये जिन्नी मुश्किल च तुसी शादी पाती ना, शादियां कैंसिल हो जाती। कभी बरी नहीं सुना? बरी, बरी क्या होती है? ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਬਹਾਓ ਜੀ। बरी वो तोहफे तहफ होते हैं जो दुल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए आते हैं। सारी सारी रात बरी नहीं दिखाती औरतें। औरतें चौक के दिखाती जी इंज करके। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ਵਿਆਹ ਵੀ- ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਗਰਨੇਡ ਦੇ ਤੰਬੂ ਬਹਾਏ ਸੀ ਐ ਕਰਕੇ। तंबू नहीं, खाली देगम है इसी खा गया जी। अच्छा, फिर एक लफ्ज है इसी से मुतालिक, मेहंदी। हाँ हाँ, मेहंदी बड़ा मज़का खेज तलफ़्फ़ुज़ है जो बनाया जा चुका है। मेहंदी कोई लफ्ज है ही नहीं सिरे से, जी हेलो, ये मिनहदी है। वाह 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 वाह, चंगा भला लोग की सारी कुड़ियां कहते सी मैंने हाथ पे मेहंदी लगाई है, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ मैंने हाथ पे ना पता नहीं की ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ये कातिब ने बेड़ा गर्क किया है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। मेहंदी, मेहंदी जो है ये मिनहदी है, उसने लिखने में तसाहुल किया, नालायकी की। मोहम्मद हुसैन आजाद बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं इस बारे में कि हमारे यहाँ कातिब इस कदर नाअहल हैं कि अलहम्द के नीचे मक्खी बैठी देखेंगे तो उसे अलजम्द लिख देंगे। अब इसे मिनहदी कहेंगे तो वाकई अहमकाना बात लगेगी, लेकिन कभी मेरे कहने पर एक दफा लुगत कंसल्ट करके जरूर देख लीजिए। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮਿਨਹਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਰਬੀ ਚ ਵਿਆਹ ਹੁਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗਾਣੀਆਂ। ਮਿਨਹਦੀ ਨੀ ਮਿਨਹਦੀ ਮਿਨਹਦੀ ਨੀ ਮਿਨਹਦੀ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਲਾਵਣ ਆਇਆ ਨੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰ ਜਾਇਆ ਮਿਨਹਦੀ ਨੀ ਮਿਨਹਦੀ ਮਿਨਹਦੀ ਨੀ ਮਿਨਹਦੀ। कितना बुरा लग रहा था। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। कोई शेर याद आ रहे हो आफ्ताब साहब? हाँ जी, शेर आज का फिर एक दफा अदीम हाशमी का शेर है, बड़ा खूबसूरत। आहा, वो कहते हैं बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप। बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे हुए। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। सुभान अल्लाह। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰ ਦੁਖਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आफ्ताब साहब ਤੁਸੀਂ अगला लफ्ज दसो। इसी तरह वलीमा का कॉन्सेप्ट बहुत आज मिसकंसेप्ट। आप मुझे ये बताएं, आप शादियां करवाने के लिए आए हैं, मेरा क्या? अच्छा सर, वलीमा भी गलत है? वलीमे को लोग समझते हैं कि वो खाना जो दुल्हा शादी के बाद देता है वो गलत है, सरासर गलत है। वलीमा वो खाना है जो दुल्हन वाले देते हैं। ਹਾਏ यानी कि ਹਾਏ उन्होंने बरात भी पुठी कर दी थी, वलीमा भी पुठा कर दिया। जी जी, ਨਾ ਸਾਰੇ ਐ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜੰਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ ਤਾਂ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं नहीं, वलीमा एक रोटी, जो एक खाना जो जंज का कहलाता है ना, उसको वलीमा कह लो, हर्ज क्या है? लो जी आड़ू साहब, साढ़े सारे दी शादियां गलत हुई ने, दोबारा शादी करो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे की सही कह रहे ओए हैं। अगलियां खरे किदां दित्तियां लोकां ने सानू। अच्छा नहीं, अगर शादियां करनी है ना तो उन्हीं से दोबारा करो। हाँ जी, यानी मिनहदी दोबारा लाइए। हाँ जी, मिनहदी दोबारा, बरत दोबारा लेके जाइए। बरत भी तो बरत नहीं है, बरात। बरात। चलो बरात भी दोबारा जाए, बरात दोबारा ले जाओ। मिनहदी भी दोबारा। सुनो, और अपनी बेगम साहबा से कहो कि जब हम सब लोग वहां पे आए तो हमें वलीमा आपने देना है। हाय बस हाय। बहुत अच्छे। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ घर पूरी रोटी नहीं देंदी वलीमा। अच्छा सर, जेडे मेल खाना देंदे ने, हाँ जी। वो खूह खाती च गया। नहीं, को कहते नहीं, वो एक आम खाना है। ये जो शादियों ब्याहों पर
लड़की लेने जाते हैं बारात की शक्ल में, एक मेल जाता है पूरा, जी जी उस मेल की खिदमत करना जो है ना, वो तो लड़की वालों पर लाजमी होता है, क्योंकि वो एक मकसद के तहत आए हैं ना, लड़की को लेके जाना होता है। असल जो सब खत्म कराओ, मेरा तो ब्याह ही नहीं जी इस चक्कर च पिया हूं। नहीं नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ना करने की जरूरत, हजार बंदा बुला लेते हैं आप वलीमे पे। आप और सर कईयां नूं बरात ना नहीं ले जा यार तो मुझे बात करने दोगे कि नहीं? सर कुड़ी वाले ने मंगया 100 बंदा, उसे 200 ले जानो, वो फिर सारे वलीमे ते बुला लेंदे घर। समझे नहीं मेरी ਉਹ गल? ਭਾਈ ਵਲੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। गलत लगता है, इससे बड़ी हमाकत मैं कहता हूं और है ही कोई नहीं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਗਣਾ मंगना भी बहुत से कल्चर्स हैं जहां मंगना कहते हैं। शबाले का जिक्र भी कर दियो थोड़ा। लो ਹੈ जी। शबाला मास्टर जी अगे गुरबत ते बीमारी दी वजह नाल ताड़ी टोपी दी जुबान बाहर आई। जलूस च कोई टायर नूं अग लगे, इहो जे बंदे एवें सेकण लग पैणगे। अल्लाह तेरा भला करे, ओ बड़ी ठंड हो, जलूसां ही टायरां नूं अग्ग लाउण वाले। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, बेनज़ीर भुट्टो जबर के खिलाफ मज़ाहमत का इस्तारा थी। उनकी सारी सियासत जमहूरियत और रवादारी के सुनहरी उसूलों पर कायम नजर आती है। इस हवाले से उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इक्तदार में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने बाप के कत्ल का बदला लेने की कोशिश नहीं की। मगर अफसोस सद अफसोस कि अमनो आश्ती का प्रचार करने वाली ये अजीम लीडर खुद जुल्म का शिकार होकर हमें दागे मुफारकत दे गई। आज 27 दिसंबर है और इसी बहाने हम बीबी को कुछ देर के लिए याद करेंगे। हमने दावत दे रखी है फारूक तारिक साहब को। आप ज्याले हैं, बीबी के साथी हैं और इस सानहे के बारे में ये इतना कुछ लिख चुके हैं कि आज इनकी हैसियत एक एक्सपर्ट की सी है। जी जनाब, गुफ्तगू का आगाज आप ही करेंगे। देखो, यूएन रिपोर्ट ने बहुत वाज़े तौर पर इसकी जिम्मेदारी जनरल मुशर्रफ के ऊपर और उसकी पूरी इंतजामिया के ऊपर डाल दी थी, और उन्होंने बराह रास्त ये बात वाज़े कर दी थी कि जो सिक्योरिटी बेनज़ीर भुट्टो को एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चाहिए थी वो प्रोवाइड नहीं की गई, और उनको उस बात की सजा दी गई जो जनरल मुशर्रफ साहब उनसे ये बात करवाना चाहते थे कि वो इलेक्शन से पहले ना आए पाकिस्तान। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो एक फाइटर थी, वो रास्ता ढूंढ रही थी पाकिस्तान आने का, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया एनआरओ के जरिए, और जैसे ही वो रास्ता बना वो पाकिस्तान पहुंच गई। और ये जनरल मुशर्रफ की स्ट्रेटजी के खिलाफ बात थी, जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ उन्हें बार बार ये वार्निंग दे रहे थे कि आप जो है आपकी जान खतरे में है, और आपको अगर वो ये कह रहे थे कि जान खतरे में है तो फिर सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और यूएन की रिपोर्ट जिसमें हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए गए और बहुत बड़ी एक टीम ने उस रिपोर्ट को मरतब किया, अनफॉर्चुनेटली उस रिपोर्ट पे पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में जो काम होना चाहिए था वो उस दौर में नहीं हो सका। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने तो इस रिपोर्ट को सरीहन मुस्तरद कर दिया था। जरदारी साहब ने तो कहा कि इनकम्प्लीट है, इसमें तो बहुत कुछ है ही नहीं। मसलन कॉन्डोलीजा राइस का इंटरव्यू नहीं था इसमें 2-3 और बड़ी अहम शख्सियात के इंटरव्यूज नहीं थे। लेबनान के बाद दूसरी अहम वाकया था कि यूएन अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो किसी मुल्क में भेज रही थी, और ये पीपल्स पार्टी की डिमांड पे हुआ, और पीपल्स पार्टी शायद वो काम करना नहीं चाहती थी अपने दौर में कि जनरल मुशर्रफ से वो एग्रीमेंट करके तो पावर में आए थे। और वो किस तरह तसादुम अफोर्ड कर सकते थे? देखिए, अगर आपको याद हो, यूएन ने बड़ा क्लियर उस रिपोर्ट में मौजूद था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। अब पीपल्स पार्टी 5 साल अगर चाहती तो इनके साथ मुतसादम रह सकती थी, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब इनके साथ कौन टक्कर लेता? यही बात है, इनसे टक्कर लेनी चाहिए थी, अभी भी तो टक्कर इनके साथ ली जा रही है। नहीं, फिर 5 साल पूरे ना करते, शायद वो कर लेते, लोग उनके साथ मिल जाते। देखें, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल हुआ था। कभी इतनी बड़ी अवामी बगावत हुई नहीं थी। वो पाकिस्तान की तारीख की एक मकबूल तरीन सियासतदान थी, कोई शक नहीं। बहुत बड़ा शायद नुकसान रेलवे का उस पीरियड में हुआ। एक रात में ख़वातीन हज़रात 200 अरब की अमलाक जलाकर राख कर दी गई, क्योंकि लोग गुस्से में थे और रियासत की तरफ से जनरल मुशर्रफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने तो शुरू में कंडेम भी नहीं किया इसको, और वो उसको एक लाइट वाकया के तौर पर ले रहे थे। बेनज़ीर के बारे में ये बात तय है
کہ وہ بہت بڑی لیڈر تھیں، لیکن تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کامیاب نہیں تھیں. دیکھیں انہوں نے دو جو دور تھے اس میں جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئی. سر پھر وہی بات ہوئی نا، آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ بی بی بطور پرائم منسٹر ناکام ہوئی؟ بی بی یا انہیں ناکام کر دیا گیا؟ بی بی کو پہلی دفعہ تو پوری پاور نہیں تھی اس کے پاس، پنجاب اس کے پاس نہیں تھا اس پیریڈ میں بھی، اور وہ کچھ کرنا چاہتی تو شاید اس سے زیادہ کر سکتی تھی، لیکن بینظیر بھٹو بھی کنسلیشن کی پالیسی پہ چل رہی تھی. اچھا پنجاب اگر پاس ہوتا تو بہت کامیاب ہو جائے. شاید میرے خیال میں پھر مختلف ہوتا. پنجاب پاکستان ہے یہ جن کے پاس اب ہے یہ آپ کو بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی تو ان کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے، اور ابھی ایک ٹیسٹ تو انہوں نے کامیابی سے پورا کیا ہے کہ جنرل مشرف کو غداری کے مقدمے گرفتار کیا ہے. یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. واپس آتے ہیں اپنے ایشو کی طرف. یہ بتائیے کہ وہ جگہ دھونے اور صاف کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ دیکھیں وہ تو سعود مرزا صاحب، سعود عزیز صاحب کہتے ہیں میں نے حکم نہیں دیا تھا. دیکھیں پھر اس میں مجھے اوپر سے کہا گیا تھا کہ جگہ صاف کروا دی جائے. دیکھیں اوپر تو جنرل مشرف تھا اور اس کی ISI تھی. بات سنیں، آپ نے صاف کروائی تھی جگہ؟ میں آپ کو کیا خاکروم نظر آ رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب آپ دفعہ 6 کے تحت ٹرائی ہونا ہو، بی بی کے کیس میں آپ کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. خورا ہی دائیں جاندہ جی تسی بالکل ٹھیک آکھیں. اچھا فاروق طارق صاحب، بے نظیر کے قتل کی بنیادی وجہ ہی نہیں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ جنرل مشرف پہ عائد ہوتی ہے. جنرل مشرف پاور میں تھے اور آپ فرد واحد کی بات کر رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ اس کے اندر چہرے چھپ جاتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتا کون لوگ ہیں. دیکھیں جو جرنیل پاور میں تھے، جو ان کا گروپ تھا پورا، جو سیاستدان ان کے ساتھ شامل تھے، وہ سارا گروہ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے بے نظیر بھٹو کی شہادت کا. اچھا جی بے نظیر صاحب دے خیالات زرداری صاحب دے بارے کیسے سن؟ میرے خیال میں بے نظیر صاحبہ جو ہے زرداری صاحب کو پالیٹکس میں لانے پہ رضامند نہیں تھیں، اور وہ جو آخری پیریڈ تھا اس میں تو بے نظیر صاحبہ خود پاکستان آئی تھیں. زرداری صاحب کو کہا تھا آپ نہیں آئیں گے، سیاست میں بھی وہ بیان بھی جاری نہیں کرتے تھے. وہ تو ایگزائل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو شاید وہ پالیٹکس میں لانا نہیں چاہ رہی تھی اس وقت. زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. سر اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی پیپل پارٹی نون لیگ دے جی. پیپلز پارٹی کا تمہیں اندر کسی نے کہا ہے گفتگو میں شریک ہو؟ تے سارو بے نظیر دے نال نہ تو رہے اس نے. اونچی جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تسی میرے پروگرام جنج پایا میں مداری نے باندر پایا ہوندا جی. رحمان ملک کا کیا کردار تھا اس میں؟ رحمان ملک صاحب کیا گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ کیا راز ہے زرداری صاحب کا کہ وہ کوئی چیز دور سے دکھاتے ہیں، زرداری صاحب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ رحمان ملک صاحب کا وزیر داخلہ بننا پاکستان کی بڑی بدقسمتی تھی. وہ چیف سیکیورٹی آفیسر تھا بے نظیر کا، اور انہی کے دور میں وہ قتل ہو گئی اور وہ پھر وزیر داخلہ بن گئے. جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ وزیر داخلہ بن گئے. اور یہ رحمان ملک صاحب پورے 5 سال. راز کیا ہے ان کے پاس؟ راز کچھ ہوگا وہ شاید. ول کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ول تھی وہ انہوں نے خود بنوائی تھی. یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں کوئی راز تو ایسا ہے جو رحمان ملک صاحب اتنے پسندیدہ تھے. ان رازوں سے زرداری پردہ صاحب ان رازوں سے پردہ کب اٹھے گا فاروق طارق صاحب؟ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی اگر رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی تو اٹھا سکتی تھی. یہ پیپلز پارٹی تو پاور کو لینے کا ایک گروہ بن گیا ہے. یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں، یہ تب جاگیرداروں سرمایہ داروں کا ایک گروہ بن گیا ہے. جو لوگ تھے اس میں، جو عوام تھے، وہ اس میں اب بہت کریٹیکل نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. کیسی نااہل حکومت تھی، پچھلے 5 سال میں پاکستان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا. ان سب کے سب نااہل لیڈر. اب دیکھیں رزلٹ ان کا کیا نکلا ہے. 36% ووٹ تھے ان کے اور یہ 30% سے نیچے آ گئے. بی بی کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. انشاءاللہ اس ملک میں جب تک جمہوریت کا چراغ جلتا رہا اس کی لا ہمیں بی بی کی یاد دلاتی رہے گی. خودین حضرات we'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی خبرناک کے فلم رائٹر نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستانی تاریخ کے مخولیہ سیاسی مقدمات پر ایک دلچسپ دستاویزی فلم بنا رہے ہیں. کی لکھ بیٹھا یہ تو متھے تے اٹ مارو پھر پتا کرو کی لکھا. سر ایسی چیز لکھ بیٹھا کہ تم سنو گے پریشان ہو جاؤ. بتاؤ نا کوئی کیسز کے بارے میں لکھا ہے، کوئی سیاسی تاریخ کے؟ سیاسی مقدمے جڑے مطلب کامیڈی مقدمے ہوئے نے ساڈے ملک دے وچ. واہ واہ، واقعی بڑی بڑی کامیڈی ہوئی ہے. ہاں جی. زیادہ تر بھٹو دور میں جو مخولیہ مقدمات ہیں وہ بھٹو دور میں قائم کیے. استاد دامن کتنے بڑے شاعر تھے. جی بھٹو کے خلاف انہوں نے نظم لکھی کہ کی کری جا رہے ہیں
बड़ी मशहूर उस दौर में हुई की करी जा रहे हैं कदे जाना शिमले कदे मरी जा रहे हैं। शिमला मुआहदा उन दिनों बड़ा मशहूर एक इवेंट था। तो उनके ऊपर उस्ताद दामन जैसे बंदे पर बम रखने का मुकदमा कायम हो गया कि उनसे बम बरामद हुआ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਪੁੱਟੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਚ। वाह वाह वाह, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਛੁਡਵਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। हाँ नहीं ये है तो सही तारीख में, लेकिन वो डिनाई करते हैं कि हमने नहीं छोड़े थे। ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਸਾ ਚੜ ਕੇ ਬੀਨ ਫਾੜ ਲਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪਣੀ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। क्या करें? ਸੱਪਣੀ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਸਰ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। सांपों का काम क्या करती थी यार, उसने पाले हुए थे सांप। ਪਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਲੋਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? भाई सपेरों के खानदान से थी तो उसको शौक था, पसंद थे उसे। अब लोग परिंदे नहीं पालते। ਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਸੱਪ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਟ ਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਬਕਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? उनके ऊपर भी भैंस चोरी का केस बना दिया था ਅੱਛਾ ਜੀ। भुट्टो साहब ने अगेन। ये चौधरी जहूर इलाही ओकाड़ा की थी। नहीं नहीं। ਮੱਝ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਸੀ अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, भैंस सिर्फ ओकाड़ा में ही चोरी होती है? ਜੀ। बेले जहां ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲੱਭਦੀ ਉਕਾੜੀ ਹੋਈ। जहां जहां दरियाई बेले हैं ना, और चनाब का बेला तो बहुत मशहूर है। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਬੂਬੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਖੌਲੀਏ ਮੁਕਦਮੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ नहीं नहीं, गैर सियासी भी बड़े बड़े कॉमिक केसेस हैं। साइमा हमारी फिल्म स्टार, उसके ऊपर रात तोता रखने का केस बन गया था और वो बेचारी तारीखें भुगत भुगत के ख्वार होगी। सर ये रात होता क्या होता है? बड़ा रेयर ब्रीड है, इसको पकड़कर रखना पालना बगैर लाइसेंस के, बगैर इजाजत के, वो गैर कानूनी है। अच्छा सर कुत्ते ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। नहीं। ਤੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? किसका? ਸੰਡੇ ਦਾ ਜੀ। मैंने एक क्लिप पिछले दिनों देखा और मैं लेकर आया था कि मैं दिखाऊंगा। इसको पीटीआई ने बहुत इस्तेमाल किया है शेर के खिलाफ। तो वो शेर को उठा के सांड फेंकता 15-20 फुट ऊंचा, वो नीचे गिरता है बेचारा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। अच्छा सर वो जो दिखा रहे हैं वो शेर है कि बबर शेर है? वो बबर शेर है, अयाल वाला। ये नवाज लीग का निशान नहीं है। नवाज लीग का निशान है धारियों वाला, जिसको टाइगर कहते हैं। लेकिन जंगल का बादशाह तो बब्बर शेर ही है। बबर शेर इसलिए कि उसकी धाड़ बहुत है। बबर शेर खुद तो शिकार करता ही नहीं, हाँ। उसने तो शेरनियों के जिम्मे लगा रखा है। वो एक पैक होता है लायंस का, जो लायनस होती है 5, 7, 10 शेरनियां, वो झपटती हैं और बहुत शेर पर सिगड़ ला के बैठा रहता। ना बाकी वैसे शेर क्या नशा करता है, क्या वजह है? नहीं, शेर खुद नहीं मारता, वो शिकार करवा, वो कोचिंग करता है और फिर सबसे पहले खुद खाता है खूब सैर होकर, फिर शेरनी को देता है। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸ਼ੌਪਰ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਭੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਭੈਂਸ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਆ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। क्लाशनिकोव का मुकदमा था। ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, कलाशनकोफ ਦਾ। ये क्लाशनकोव से क्या पुकाने फाड़ता रहा है? भाई नाजायज असला का केस था ना, इन पर भी, इजाजुल हक पर भी, इजाजुल हक के जी उन्होंने लहराई है। और इजाजुल हक पता है क्या कहकर बचे थे कि जी ये तो जाली थी, असली थी नहीं। ਸਰ ਇਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ आ गई सी ये ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ? जो गन है क्लाशनिकोव, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ये ਹੋਰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। इसका मुजद जो है अभी चंद रोज पहले उसका इंतकाल हुआ है। उसका नाम है मिखाइल क्लाशनिकोव, कर्नल क्लाशनिकोव मशहूर आदमी है वहां का। अच्छा जी। हाँ जी, इसने ये 2 रशियन असले हैं, एक AK-47 और दूसरी है हैंड गन मैकारोफ। और ये क्लैशनिकोव बैंड आइटम है, ममनुआ बोर है। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ओबामा साहब देते नहीं। इसका लाइसेंस होता ही नहीं है, ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। इसका परमिट होता है जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दे सकता है या वजारत दाखिला।
लो जी मैं जिस दिन लेना है ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਲਾ इसके ऊपर तुम लेटर ऑफ चेक करोगे? हाँ जी कोई शर्ला चेक कर बस तू जेब च चिचड़ पा दे चल के तू मार ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਗੁਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋਪ ਲਵੋ बल्कि तो भी इन्हें मोटे पे चौके चलाने मोटे पे रख के चलाने वाली भी जो होती है वो तोप ही होती है। अच्छा जी। ये जो रॉकेट लॉन्चर है हाँ जी ये कंधे पे रख के चलाते जिधर जो छली जी निकलती है हैं। छली बड़ी खौफनाक होती है, जहाज गिरा लेती है। ये जो पाकिस्तान का बेहतरीन अब तक की जो मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट है इस हवाले से वो है अंजा। अंजा हजरत जुबैर का नेजा था और इन्होंने स्टिंगर मिसाइल की ऐसी शानदार कॉपी बनाई। बिल्कुल इसी तरह हमने जो JF-17 थंडर बनाया है वो लाजवाब फ्लाइंग मशीन है, इंतहाई लाजवाब। वाह वाह वो इतने कम पैसों F-16 से 3 गुना कम पैसों में इंतहाई लाजवाब फ्लाइंग मशीन है, ऑलमोस्ट एट पार है F-16 के। फिर आपका शार्क ट्रेनिंग का जहाज है, मारकोट वाली चीजें बनाई जाती है, बिजली क्यों नहीं बनाते? वो भी बनती है बिजली। पहले कौन बनाता है? कहां से लेते हो बिजली? थोड़ी तुम बंदे इतने पैदा कर रहे हो, तुम अपनी आबादी तो देखो। ये मुल्क जो था ना ये वायबल था कुछ 7-8 करोड़ के लिए, तुम हो गए 18 करोड़। ना तुम गंदम उगा रहे हो, ना तुम कपास पैदा कर, ना तवानाई पैदा कर, तुम सिर्फ कंज्यूम करते चले जा, खा खा कर बेड़ा गर्क कर दिया। सर यकीन करो इन्ना इन्ना कंज्यूम करदा है ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ मास्टर जी तुसी भी कोई गल करो कि लकड़ा लेना है अदब गुस्ताख हद्दे अदब हद्दे मान सिंह क्या बात है उस्ताद? ये कुछ 25वां मानसिंह है जो हमने चेंज किया। आलमपना लग नहीं रहा राजस्थान तक होता लग चौबदार जी अली जा आज के बारे मामलात बताए जाएं। ये मानसिंह सो रहा है? हाँ जी राती लूमा से कम कर इनू पिछली सीट पे कर दो गड्डी बज जानी किते मान सिंह क्या पीनी है? बुख तू बेचारा परेशान तू तो ठहर जा। चौबदार जी अली जा अपने सल्तनत में हाथियों की रेस करवाई जाए। वो तू टुन तो नहीं है, ये हाथियों की रेस कब होती है? हाथियों का फुटबॉल तो मैंने सुना है, आपको पता हाथी फुटबॉल खेलते? अच्छा जी थाईलैंड में हाथियों का फुटबॉल मैच होता है। अरे बादशाह गोलकीपर है और यार ये क्या खारिश किए चला जा रहा है अपने आप को, ये क्या सोच के बैठा है? ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮਪਨਾ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ अफीम खान वाली चिड़ी लगन दे आलमपना क्या बात है? कोई हुक्म हो तो बताएं हमारे लिए बखारा से फ्रूट लाया जाए। कहां से? बखारा से। तो बखारा क्या होता है? ओ यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? लफ्ज तो ठीक बोल मरे शाला ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆਉ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੁਆਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ? ये साथ दा बादशाह आलमपना आपको कोई पुरानी जंग याद है? लद्दाख, गिलगित और कश्मीर ये तीनों जंगें हमने लड़ी है। और तो और जंगे रणथंबोर हमने क्या कुछ नहीं किया। क्या कौन सी जंग? और रणथंबोर मेवाड़, मालवा, चित्तौड़ के मैदानों से जाकर पूछो। वाह वाह वाह, की पूछी अभी इतने पतीसा भेजदा रहा और यार मैनू नहीं पता इन्होंने क्या मैं कहता नहीं पता हमको तुसी मेरे सिर हो जाते हो। आलमपना क्या बात है? बड़ी देर से आपके दरबार में काम कर रहे हैं, कोई इनामों किराम से नवाजा जाए। हम आपको बहुत इनामों के नाम से नवाजेंगे। हम बहुत रहम दिल और बहुत नर्म गोश रखने वाले बादशाह हैं। सर जो कह रहे ठीक कह रहे हैं। बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा जालिम। एक ही नेज़े ने चूहियां मारता इनसे पूछो कि अपने रजाई भाइयों के साथ क्या सलूक किया था। सर वो तो ऐसी पूछ लांगे रजाई भाई की हुंदे ने रजाई भाई जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया हो। सुनो गौर मेरा खानदान खज्जल होने लगा। सुनो, ये मशहूर अपने कत्लो गारत की वजह से नहीं था, इसका कत्ल करने का अंदाज बड़ा लाजवाब होता था। जिस तरह तैमूर और मंगोल्स का था, मतलब है खोपड़ियों के मीनार बनाना, किसी और तहजीब में ये मिसालें मिलती हैं। इसी तरह उद्दम खान को इसने फसील से शहर पना से नीचे गिरवाया और उससे भी ऊपर बुर्जी के अंदर एक झरोका था जहां ले जाया गया
اور پھر نیچے پھینک دیا گیا. اور اس کے علاوہ دوسرا رضائی بھائی مرزا محمد حکیم, اس بیچارے سے قصور یہ سرزد ہوا کہ 5-6 ازبیک سردار اس کی انویٹیشن پر اس کے ہاں آ گئے. اب وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کو سخت ناپسند ہے ازبیک, کیونکہ ازبیکوں نے اس کے دادا کو, جد امجد کو, زہیر الدین بابر کو فرغانہ سے نکالا تھا اور بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں اسے ملک بدر کیا اور وہ یہاں پر آیا اور بادشاہ بن بیٹھا. لیکن اس نے ایک تو فوری طور پر اس کی گرفتاری کا حکم دیا, وہ اس کی قسمت اچھی تھی, بھاگ گیا آگے سے. لیکن وہ جو سردار آئے ہوئے تھے انہیں پکڑا گیا, حالانکہ مہمان تھے, اور جس طرح ان کی دردناک موت تھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ لرز اٹھیں گے کہ ہاتھی کے پاؤں تلے کچل ڈالا گیا سب کو, پتھر کی پورے زور سے. ہاتھی ٹرینڈ ہوتے تھے اس کام کے لیے, یہ ایکسیکیوشن کا ایک میتھڈ تھا اس دور میں. سر پھر حکیم صاحب لبے یا بھڑے گئے؟ حکیم صاحب کون؟ وہی نا مرزا محمد حکیم. وہ بھاگ نکلے نا, لیکن اس کی بہن زیب النساء کو انہوں نے گورنر بنایا, اس کے تھرو پھر اس کو کنونس کیا, اور ویسے اس بیچارے کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس پیش ہو گیا, اور یہ اس کی خوش بختی تھی کہ اس نے اسے معاف کر دیا. پھر اس نے بیرم خان, اس کو سزا کے طور پہ اس نے ملک بدر کیا, اور زبردستی اس دور میں زبردستی کسی کو حج کرنے بھیجا جاتا تھا نا, تو کہ اتنی صحبتیں ہوتی تھی اس دور میں, اتنا مشکل سفر ہوتا تھا, اور وہاں پر رہائش ناممکن ہوتی تھی. اس دور کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ کہ یہ جو اربوں کے تیل تو اب نکلے ہیں, پہلے اس دور کے اربوں کا ذریعہ آمدن پتہ کیا ہوتا تھا؟ حج کے قافلے جنہیں یہ لوٹا کرتے تھے, اور گردن کاٹتے, بھاگتے بھاگتے گھوڑے سے بندے کو پکڑنا, گردن کاٹنا, اور اس کے دھڑ کو پکڑ کر گھوڑے کے اوپر ہی تلاشی لینا, اس کی پوٹلی نکالنا اور پھینک دینا, یہ ایک ہی طرح کا ہنر ہوا کرتا تھا. سر بیرم خان نا تو لگتا کی سی؟ اتالیق تھا, اتالیق. ان اتالیق پوچھ کون ہے؟ یار اسے اٹھاؤ, سویا کیوں ہے وہ سر میں بادشاہ کے دی امی ہے. چوبدار جی علی جا دربار میں رقص و سرود کی محفل سجائی جائے. انہاں حرکتاں دی وجہ تو آج رول رہے اتنے میں عالم پناہ کیا بات ہے؟ مان سنگھ تو چرس تے نہیں پی گیا؟ ایک ہونا نا گلاں کرنے والا تو ہوتا ہے سونے والا. یہ جو بندے تلاشی لانا دھونے والی جراباں ضرور نکل گئی. اچھا یہ عالم پناہ نے جیکٹ کتوں لئی ہے؟ یہ عالم پناہ نے جڑے ایک ہاتھی نہیں سی ماریا رنتھم پور, یہ وہی گل دی سنیا ہو بھی ادھر رضائی بھائی سی. آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.